有人。My God！ 有人。जी आया अज के पंजाबी वीलॉग दे विच असीं जिक्र करांगे कि किस तरीके नाल और किस वेले नवाज शरीफ रंगबाज तो कबूतरबाज दे विच कन्वर्ट हो गया। ये तो सानू पता ही है कि कोई काम भी शरीफ खानदान करे उहदे विच दो नंबरी ना करे, झूठ ना बोले, मकारी ना करे, ये मुमकिन नहीं हैगा। पर सानू ये लगदा सी ये काम वो पाकिस्तानियां नाल ही करदे होणगे, अवाम नाल ही, जानवर ते मासूम परिंदियां नाल ते नहीं करनगे। उन्हां ओही दो नंबरी जिहड़ी है वो मासूम परिंदियां नाल भी कर छड्डी। पिछले दिनों तुसी 21 अक्तूबर नूं कायदे किल्लत का जिहड़ा लाहौर दे विच जलसा सी उत्ते इंज करके कायदे किल्लत ने हत्थ दे उत्ते कबूतर बहा के तुहानूं विखाया ते फिर एक मुस्कुराहट सी ते फिर जिन्ने लिफाफे सन पाकिस्तान च उन्हां सारियां ट्वीट कीते क्या खूबसूरत मोमेंट है, ज़बरदस्त। अज तुहाडे सामने वीडियो लैके आउने ते तुहानूं विखाने हैं कि खूबसूरत मोमेंट जिहड़ा सी ना वो एक फिल्म का हिस्सा सी, स्क्रिप्ट का हिस्सा सी। कबूतर एवें नहीं सी करीब बैठा। कबूतर नूं पता नहीं किन्नी क वारी फेरे दिते गए सन पहलां ते किन्नी रिहर्सल करवाई गई सी उत्थे नवाज शरीफ साहब वर्गा बंदा खड़ा करके कि पुत्तर उत्थे हत्थ ते बहना है ते तैनूं दाना मिलना है। जिहड़े लोग कबूतरबाजी नूं जाणदे उन्हां नूं समझ है कि कबूतरां नूं सिखा दो तो वो 50 मील तो बाद भी उस जगह ते उस तरीके नाल आके बह सकते हैं। बल्कि 50 मील मैं घट कह दिते ने, इस तो भी लंबा अरसा। याद होएगा तुहानूं पुराने जमाने च कबूतरां नूं खतो खताबत वास्ते इस्तेमाल किया जाता सी ते उन्हां नूं जदों सिखा दिता जाता सी वो उसे बंदे नूं ही खत दिंदे सन, होर किसी बंदे नहीं सन दिंदे। ते ये एक बार सिखा दिता जाए कबूतर नूं ते फिर वो उही काम करता है। बहरहाल ये सारा वाक़या तुहाडे सामने रखांगे, लेकिन उस तो पहलां छोटी जी गल, वीडियो भी विखावांगे, सबूत भी विखावांगे ते गल भी रखांगे। लेकिन उस तो पहलां छोटी जी गल वो है कि नवाज शरीफ साहब ते बाजी मरियम च एक गल बड़ी कॉमन है। दोवें जरा थोड़े जे फिल्मी ने, दोवें जरा थोड़े जे ख्वाब वेखते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। मसलन नवाज शरीफ साहब ने पहला वड्डा ख्वाब ये वेख्या कि उन्होंने हीरो बनना है फिल्मां दा। तो उन्हें एक फिल्म दे विच वो पिछे जिहड़े बंदे ता थैया करदे ने, इहो जिहा भी कोई किरदार शायद अदा किया। रंगीले की फिल्म सी शायद, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, सच्ची गल है। लेकिन वो गल बनी ना। फिर उन्हें आख्या मैं क्रिकेटर बनना, क्योंकि उन्होंने दिनों जरा क्रिकेटर सोहने होंदे सन, इमरान खान वर्गे। इन्हें आख्या मैं भी क्रिकेटर बनना है जी, हीरो ने ना अंदरों तबीयतन। तो वो इन्हों दसिया भी जे टीम दे विच होना है ना, तो उस वेले टीमां खेलदियां सन, रेलवे दी, आर्मी दी, नैशनल बैंक दी, फलाने बैंक दी, इस तरह अदारियां दीयां टीमां होंदियां सन। इन्होंने आख्या रेलवे की टीम, रेलवे की टीम वास्ते फिर कुली भर्ती हो गए झूठे तरीके नाल। ये भी मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली आख्या जाता है, हुण कागज़ तो साढ़े सामने नहीं, लेकिन लोग दसते हैं कि इंज होया। बहरहाल एक क्रिकेटर भी ना बन सके तो फिर किसी आख्या भी चलो नलायक जिहा है, इस सियासत चंगा चल जाएगा। किसी मियाँ शरीफ साहब ने क्या उन्हें सियासतदान बनाया, वो वाकई काम ठीक रहा, उत्थे चंगा चंगा काम जो सूत्र आया। क्योंकि जिहो जी इन्हां दी तबीयत सी ते जिहो जिहा दिमाग सी, वो किसी आख्या ये निकम्मा जिहा है, सियासत च वावा खिच थरू कर लेगा। तो वो चंगी खिच थरू की, उन्हें साड़ी खिच थरू करके रखती पूरे पाकिस्तान की। बहरहाल इत्थों काम नहीं मुक्या, अगों साड़ी बाजी के भी शौक इहो जिहे सन। बाजी नूं पहलां शौक बनया कि मैं डॉक्टर बनना है, क्योंकि डॉक्टर बनना जरा थोड़ा जिहा तुहानूं पता है कि मुतबर काम है, तो ये इज्जत भी होंदी है बंदे दी। बंदा डॉक्टर तो लेडी डॉक्टर होए तो फिर होर भी ज़्यादा इज्जत होंदी है। तो बाजी नूं पहलां तो कोटे ते मिलिया दाखला, जिहड़ा वज़ीर आज़म का कोटा होंदा है रावलपिंडी दे विच। उत्थों बाजी आख्या नहीं मैं सब तो वड्डे मैडिकल कॉलेज जाना है, इंज नहीं गल रहनी, पढ़ा भावें मैं ना, पर जाना मैं सब तो वड्डे मैडिकल कॉलेज है। तो बाजी आ गई किंग एडवर्ड मैडिकल कॉलेज। उत्थों फिर बाजी नूं फेल करके उन्हें कढ़ दिता। बड़े ही भैड़े ने किंग एडवर्ड वाले, बड़े ही भैड़े ने, इन्हां दा कोई पा करना चाहिए। मैनूं अजे तक समझ नहीं बाजी ने इन्होंने बंद क्यों नहीं किया अजे तक। बाजी जिस दिन वस चलिया ना किंग एडवर्ड वाले, हो जो तगड़े, तुहानूं बंद भी करेगी बाजी तुहाडे कॉलेज नूं, ते जिन्हां नूं पहलां डिग्रियां दित्तियां उन्हां दीयां डिग्रियां भी कैंसल करेगी बाजी तुहाडी। ऐसी दी तैसी तुसां साडी बाजी नूं ही बाहर कढ़ दिता क्लास चों।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਾਜੀ ਨਲਾਇਕ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਲਾਇਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ। Oh my god. Oh my god. ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ 1,58,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ, ਉੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਵੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲਸਾਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਛਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਛਤਰੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪਾ ਲਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1,58,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿ 56,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਡਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੁਪਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਫਾਰਗ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਮਗਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਰੁਪਈਏ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਸੋ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਕਬੂਤਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਲਾਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕਬੂਤਰ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਉਂ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਟ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਨਲਾਇਕਬਾਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਜੇ। ਕਰਤੱਵ ਇਸ ਟੱਬਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਮਕੁਮ ਵਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਭੀ ਸਾਸ ਵੀ ਬਹੂ ਥੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਮਕੁਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰੋਣੇ ਰੋਏ ਨੇ ਬਾਜੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਰੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। ਕਬੂਤਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੱਬਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲ ਆਏ 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ। ਹਾਂਜੀ, 83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਡਬਲ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਰਬੀ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਰਬੀ ਸ਼ੇਖ ਕੋਲੋਂ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 83 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ। ਅਰਬੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ 83 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਪੀੜੀ ਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਹੀ ਘਿਓ 'ਚ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਕੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਛੇਤੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਹੱਥ ਮਾਚਿਸ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਆਖਰ 'ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੀ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖੋਰੀ ਸ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਡੀਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੰਮ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਭੈੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।